برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في منهج النبوي برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في منهج النبوي برسول الله والبدوي ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فإذ المدد ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فإذ المدد فأغثني أنت معتمدي فأغثني أنت معتمدي برسول Jani jodoh kemana
وسلم وبارك على آله. الفاتحة. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ولما نظر فكر من دار رسول محمد يأتي أخودا توجهت إلى بتوسم بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سيفي مشكورا في محمود ويكتب من في الأعمال المقبولة وتوجه في التوجه خالصة وصلة الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود الظافرة وعلى باب عزته تحت على فتنشا من فيوضات الغامرة نتوجه إليك بشرك وسيلتك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالة العامل أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفظ سرك وميل راية دعوتك الشاملة لا بالأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخر في كل موطن من مواد القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك واسك كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم لك جهاد النبي الكريم ونتوسلك بشرف مقام العظيم أن تلاحظنا في حركتنا وسكنتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحرق في من نيتنا وعملنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق تمام من سالك ولحقك واكي من المؤذن وليهدك من الحافظين اللهم إنا نذهب في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا ودون الجميل يا خماسلتنا لك فلا تخيبنا آمنا بك بروسك وما جاء به من الدين وتوجهنا إليك مستشفي أن تقابل مذنب منا بالغفران أن تقابل مذنب منا بالغفران أن تقابل مذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا من صلاحات الحبيب ووزر ووله وظهره ومن بركة وشر بجهة أولادنا ووالدينا وأهل قتلنا وودينا وجه المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين وقام في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة مأنا وصورة واكشف لهم كربة المكروبين وقتدين أبد وفي المدم وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك لعبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين والظالم وأبسط العدل بوردحك في جميع النواهي والأقطار وأيضا بتأييد من عندك وناصر على معاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحسن المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختمنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه من عليه منصور وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفضل من شافينا رسول الله عبد الله وعلي بن صلى الله عليه وسلم على سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعين وعلى بيت وتبعه اسمه هاجر الله بن مليسا ولا زال في المقدمة من علي بعلي والشيخ أبو بكر بن سلمان شيخنا الحاج محسن حلوان شيخ ناظر مسلمان وأوصل المغفور جميع سادتنا أبي المسلم مغفورهم سلام على شيخ البجر وقيم منزل عبد الله على سكون أمر درجات في الجنة ويكثر مثوباتهم وعيدنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم نفاتهم في دين والدنيا والآخرة على هذه نية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يقضي فإذا شاء في قلوب المريدين لوعية الإرادة فيزعجهم إلى سلوك سبيل السعادة التي هي الإيمان والعبادة ومحو كل رسم وعادة. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على عبدك المجتبى المصطفى سيدنا محمد سيد أهل السيادة وعلى آله وأصحابه سادة القادة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya, sehingganya berkat karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita bisa bersama-sama duduk di sini untuk menambah keilmuan kita dan melantunkan pujian serta salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini menjadi bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita digolongkan sebagai hamba yang mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam teraturkan untuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, itu juga para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan salawat ini menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita benar-benar mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan salawat ini kelak menjadi saksi bahwa kita menjadi sebab bahwa kita kelak dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, kita masih di dalam pembahasan yang sama. Kita sudah sampai ke kitabuz zakah. Kita sampai kepada bab yang membahas tentang zakat. Jadi kemarin kita sudah membahas bahwa ada 6 jenis. Ada 6 jenis dari harta yang kemudian wajib dikeluarkan zakatnya. Baik itu kemudian pertama binatang ternak, kemudian nakdan, ini dhahab wal fiddah, kemudian nanti ada muasyarat dan yang lainnya yang sudah kita jelaskan minggu lalu. Maka malam ini kita bahas satu per satu. Kita mulai dari yang pertama al-an'am, ini binatang ternak. Jadi binatang ternak itu kadaberatan kemudian dikeluarkan zakatnya. Jadi yang dikatakan binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya itu hanya 3. Dari onta, kemudian sapi, dan kemudian kambing. Jadi hanya 3 ini. Jadi onta, sapi, dan kambing. Selain yang 3 ini, itu kada dikeluarkan zakatnya. Jadi yang wajib dikeluarkan zakatnya itu hanya 3 dari binatang ternak. Jadi kemudian unta, sapi, dan kambing. Maka yang pertama dikatakan, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan tentang onta yang wajib dikeluarkan zakatnya, maka yang namanya zakat itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sekiranya baru kemudian kita hanya wajib mengeluarkan zakat. Yang pertama antakuna nisaban, jadi harus pertama sampai nisabnya atau kadar ukurannya, sehingganya kemudian misalnya berapa ikung besi onta aja hanya kemudian dikeluarkan zakatnya. Artinya kada beratan misalnya besi ikung onta keluarkan zakatnya kada. Jadi ada nisabnya, artinya kadar ukuran berapa ikung besi ontanya gitu nah. Artinya kadar ukuran harta yang dimiliki seseorang yang kemudian wajib dikeluarkan zakatnya. Itu pertama. Jadi harus ada nisabnya atau kadar ukuran harta yang dimiliki seseorang. Kemudian yang kedua, wa ayyam dia alaiha haulun kamil mutawali. Kemudian harus berlalu 1 tahun qamariyah. Jadi kok tahun inilah berlalu 1 tahun itu bukan tahun syamsiah. Kan ada tahun syamsiah, ada qamariyah. Kalau syamsiah itu yang kita hitung setiap hari, kayak Januari, Februari, Maret, itu namanya syamsiah. Kalau yang dimaksud di dalam setiap bab zakat berlalunya 1 tahun, itu adalah tahun qamariyah atau bulan hijriah. Kayak Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, terus sampai berlalu kemudian sampai Dzulhijjah. Nah itu yang dimaksud kemudian di dalam bab zakat haulun kamil, 1 tahun penuh, yakni kemudian bulan atau hitungan tahun qamariyah atau hijriah. Nah itu yang dimasukkan 1 tahun. Jadi pertama nisab, kemudian yang kedua berlalu 1 tahun, kemudian wa antakuna ra'iyatan fi kala'in mubah. Ini khusus di bab binatang ternak. Jadi jarak kemudian binatang ternak yang kita miliki tadi, baik itu unta, sapi ataupun kambing tadi, itu kemudian antakuna ra'iyatin fi kala'in mubah. Jadi harus digembalakan di tempat yang emang boleh. Artinya lain kemudian rumput orang. Kalau misalnya ada padang ibaratnya lapangan nih, banyak rumputnya, kemudian ampun orang tapi ya, kemudian kita masukkan ke situ tanpa izin, maka itu kada boleh.
Jadi harus benar-benar, atau misalnya kita menukar, atau misalnya kemudian hasil yang penting kemudian kita memberi makan seorang. Kada boleh kita kemudian memberi makani kemudian di tempat orang tadi, kada boleh. Jadi antakuna ra'iyatan fi kala'in mubah, artinya di tempat yang boleh kita memberi makannya tadi. Artinya tempat istilahnya di gembalanya tadi. Kemudian di syaratnya juga wa antakuna sa'imah. Artinya ini binatang ternak ala takuna amilah, yang artinya kemudian bukan dipekerjakan. Jadi binatang ternak tadi bukan yang dipekerjakan, artinya entahnya disuruh misalnya kayak apalah, misalnya kalau sapi kan biasanya ada yang menarik gerobak atau sapi dugul aja biasanya. Nah itu kada boleh. Artinya kalau inya binatang ternak ini dipekerjakan, artinya bukan diingone, artinya dipakai kesan begawi, maka yang dipakai begawi itu kada boleh dizakati. Sebabnya sudah dipakai untuk bekerja. Kalau yang kemudian dasar diingun aja, nah itu yang hanya boleh, artinya itu yang wajib dikeluarkan zakatnya. Nah itu, jadi syaratnya tadi harus ada nisabnya, kemudian berlalu 1 tahun, kemudian dikebalakan di tempat yang boleh emang artinya lain ampun orang lain, dan kemudian binatang ternak tadi bukan yang dipekerjakan. Itu syaratnya. Kemudian ada pun nisabnya, artinya batasannya nih. Kalau itu yang pertama kita membahas tentang onta. Nisabul ibil, artinya kadar ukuran seseorang memiliki onta. Walaupun ibaratnya di wadah kita kada ada onta, tapi setidaknya kita tahu. Jadi kalau ada orang diisi unta paling kada jar 5 ikung. Jadi paling kada kalau inya diisi 5 ikung, misalnya nih dari misalnya kita ini sudah di bulan Dzulqa'dah. Kita lihat bulan Dzulqa'dah. Anggap misalnya sekarang wah ini tanggal 10 Dzulqa'dah. Lalu ada orang misalnya menukar onta 5 ikung onta dari terhitung dari 10 Dzulqa'dah sampai kemudian 10 Dzulqa'dah yang akan datang tetap 5 ikung, maka kemudian hanya itu wajibnya mengeluarkan 1 ekor syah, wajib mengeluarkan 1 ekor kambing. Jadi yang dikeluarkan zakatnya kambing, lain onta. Jadi misalnya ada satu orang dari terhitung dari 10 Dzulqa'dah berisi 5 ikung unta, kemudian berlalu 1 tahun sampai 10 Dzulqa'dah yang akan datang tetap 5 ataupun bertambah, maka kemudian inya wajib mengeluarkan 1 ekor kambing zakatnya nih. Itu kalau kemudian 5 ekor unta. Karena jarang biasanya orang sampai memiliki unta yang banyak, kecuali dasar ibaratnya gasan dijual. Kayak ibaratnya kan parak nih hari raya haji. Nah biasanya ada emang yang kemudian kayak di Banjarbaru kan ada istana kambing apa segala macam, yang emang kemudian orang banyak diisi tapi gasan dijual. Kalau sekiranya kemudian gasan ibaratnya ternak, jarang biasanya orang sampai memiliki yang banyak. Apalagi kemudian sampai 5, 10, 15 itu kemudian onta jarang. Karena onta itu paling murah harganya mungkin sekitar 13 sampai 14 juta. Paling murah. Paling larang itu bisa sampai 55 sampai 57 juta 1 ekornya. Jadi 1 ekornya bisa sampai 50-an. Itu kalau unta. Makanya kalau bisa 5, anggap 55 aja dah. Kali 5 itu sudah sampai 200-an lebih sebuah mobil tuh. Kalau ada yang istilahnya diisi sampai 5 ikung unta. Maka nisab yang pertama atau kadar ukuran harta yang pertama, kalau ada diisi 5 ikung unta, maka wajib mengeluarkan 1 ekor kambing. Kemudian naik lagi, misalnya nih diingu kan segala macam, naik jadi 10 misalnya, maka kemudian wajib dikeluarkan 2 ekor kambing. Kalau sampai 15 maka 3 ekor kambing, 20 itu sampai 4 ekor kambing. Nah kalau sudah naik artinya sampai naik 25 ekor unta, maka kada lagi mengeluarkan kambing. Yang dikeluarkan bintu makhad minal ibil hasanah. Artinya yang dikeluarkan 1 ekor unta yang berumur 1 tahun. Jadi kalau misalnya diisi 25 ekor unta, itu mengeluarkan 1 ekor anak unta yang berumur 1 tahun.
Itu kalau 25. Naik lagi, kada naik kemudian kada urutan 5 lagi. Jadi dari 25 langsung naik ke 36. Jadi kan pertama tadi berurutan tuh 5, 10, 15, 20, kemudian 25, terus naik ke 36. Kalau 36 maka yang wajib dikeluarkan bintul labun lahasanatan. Itu mengeluarkan anak onta yang berumur 2 tahun. Kalau sudah memiliki 36 onta. Kemudian naik lagi ke 46, itu mengeluarkan hiqqah laha thalathu sanawat, mengeluarkan onta yang berumur 3 tahun. Kalau sudah 46 ekor unta. Artinya kita sekedar tahu aja. Artinya walaupun di sini kededa mungkin orang sampai diisi onta yang kemudian puluhan, jangankan puluhan, sekong aja kayaknya kededa di sini bisi onta. Kededa kalau ada kayak itu nah, kenapa korban onta? Jadi kemudian 6 dari 46 naik ke 61. Kalau 61 maka yang dikeluarkan anak onta yang berumur 4 tahun. Kalau sudah 61 ekor. Dari 61 naik langsung ke 76. Itu kemudian binta labun, artinya kemudian mengeluarkan 2 ekor unta yang berumur 2 tahun. Jadi 2 ekor untanya umur 2 tahun. Kalau dari 76 naik ke 91 dikeluarkan higatan, artinya mengeluarkan 2 ekor unta yang berumur 3 tahun. Kemudian dari 91 naik ke 121 itu mengeluarkan 3 ekor unta yang berumur 2 tahun. Jadi kalau 121 itu mengeluarkan 3 ekor unta yang berumur 2 tahun. Kemudian 130 dari 121 ke 130 misalnya nih bisa 130 unta, maka dikeluarkan 1 hiqqah, artinya 1 unta yang berumur 3 tahun dan wabinta labun dan 2 ekor unta yang berumur 2 tahun. Itu kalau 130. Nah, setelah 130 setiap kemudian 40 itu kemudian mengeluarkan, artinya kelipatan 40. Kalau lu sudah lebih dari 130 nih, maka setiap kelipatan 40 itu mengeluarkan bintul labun wa fi kulli khamsina hiqqah. Artinya setiap kelipatan 40 mengeluarkan zakatnya 1 ekor anak unta yang berumur 2 tahun, dan setiap kelipatan 50 itu mengeluarkan unta yang umurnya 3 tahun. Itu nisabnya unta. Ya sekedar tahu aja, walaupun ibaratnya kadang mungkin ada yang diisi unta. Nah, itu masalah unta. Kemudian yang selanjutnya masalah bagar atau kemudian sapi. Adapun nisab sapi, nisabul bagar, artinya nisab orang yang berisi sapi. Itu nisab zakatil bagar, orang yang berisi sapi. Itu yang pertama, kalau inya berisi 30 ekor sapi. 30 lah. Berapa ini sekong sapi? Ada 15. Anggap 15 sekong. Kalau 10 150. Berarti 450. Jadi kalau misalnya ada satu orang memiliki berisi 30 ikung sapi, maka dari 30 ikung sapi tadi inya wajib kemudian mengeluarkan zakat tabi' atau tabi'ah lahasana, artinya kemudian mengeluarkan anak sapi yang berumur 1 tahun. Kalau inya kemudian memiliki 30 ekor unta, 30 ikung unta. Jadi kalau 30 ekor sapi, jadi 30 ekor misalnya diisi sapi, maka mengeluarkan 1 anak sapi yang berumur 1 tahun. Kemudian kalau diisi 40 ikung sapi, maka kemudian mengeluarkan 1 ekor sapi yang berumur 2 tahun. Kemudian kalau berisi 60 ekor sapi, maka kemudian wajib mengeluarkan 2 ekor sapi yang berumur 1 tahun. Jadi 30, 40, 60. Kalau sudah lebih dari 60, maka dihitung setiap kelipatan 40 ataupun 30.
Jadi kalau masih 30 kemudian mengeluarkan 1 ekor sapi yang berumur 1 tahun. Kalau diisi 40 ekor sapi berarti kemudian mengeluarkan 1 ekor sapi yang berumur 2 tahun. Kalau diisi 60 maka dikeluarkan 2 ekor sapi yang berumur 1 tahun. Maka kalau lebih dari 60 setiap kelipatan 30 itu 1 ekor sapi yang berumur 1 tahun, dan kalau kelipatan 40 itu dikeluarkan 1 ekor sapi yang berumur artinya berumur 2 tahun. Jadi misalnya kayak ini, kelipatan 30, kayak 60 tadinya kemudian mengeluarkan 2 ekor sapi yang berumur 1 tahun. Kemudian kelipatan 40, jadi misalnya kalau 40 tadi 1 ekor sapi yang berumur 2 tahun, kalau inya diisi 80 ekor sapi, maka inya mengeluarkan 2 ekor sapi yang berumur 2 tahun. 90 inya diisi sapi, maka yang dikeluarkan kemudian 3 ekor sapi yang berumur 1 tahun. Kalau inya diisi sampai 120, berarti kemudian dikeluarkan 3 ekor sapi yang berumur 2 tahun. Artinya kalau kelipatan 30 itu 1 ekor sapi 1 tahun. Kalau kelipatan 40 itu 1 ekor sapi yang berumur 2 tahun. Itu kalau sudah lebih dari 60. Tapi kalau masih di bawah 60 maka itu tadi setiap 30 kemudian 30 sapi 1 ekor sapi 1 tahun, 40 ekor sapi itu 1 ekor sapi berumur 2 tahun. Itu nisab atau kadar ukuran kemudian orang yang memiliki sapi. Kemudian yang selanjutnya nisab zakatul ghanam, artinya kadar ukuran seseorang yang memiliki kambing. Setiap orang yang memiliki 40 ekor kambing sampai 120 ekor kambing, maka kemudian syatun kama taqaddama fil ibil, itu mengeluarkan 1 ekor kambing. Jadi misalnya ini nih diisi 40 ekor kambing sampai 120 nih, misalnya ini diisi 50. Berlalu 1 tahun masih 50, maka wajibnya kemudian tetap mengeluarkan 1 ekor kambing. Jadi dari 40 sampai 120 itu hanya 1 ekor kambing. Kemudian kalau dari 121 sampai 200 ekor kambing itu dikeluarkan 2 ekor kambing. Zakatnya nih 2 kalau 120 sampai 200. Kemudian kalau dari 201 sampai 399 itu 3 ekor kambing. Kalau kemudian 400 ekor kambing, seandainya nih ada yang diisi sampai 400, maka kemudian dikeluarkan 4 ekor kambing. Kemudian Masya Allah misalnya lah diisi lebih dari 400, maka setiap hitungan kelipatan 100 itu kemudian mengeluarkan 1 ekor kambing. 500 misalnya berarti 5, 600 berarti 6. Pokoknya setiap kelipatan 100 itu mengeluarkan 1 ekor kambing. Nah itu kemudian nisab zakatul ghanam, artinya kadar ukuran seseorang wajib mengeluarkan zakat di dalam hal binatang ternak. Jadi binatang ternak tadi yang wajib hanya 3, onta, sapi dan kambing. Selain itu kemudian kada wajib. Diisi ayam misalnya nih, misalnya ribuan, misalnya diisi ayam ribuan, wajiblah mengeluarkan zakat, kada wajib. Itik misalnya diisi ribuan, wajib kada wajib juga. Kecuali misalnya nih diisi kemudian dijual ayamnya, maka itu yang kemudian beda lagi zakatnya, maka itu menjadi zakat tijarah atau zakat perdagangan. Lain lagi masuk babnya. Tapi kalau misalnya ini beinguan selain yang 3 ini, walaupun sampai ribuan misalnya, maka kada wajib dikeluarkan zakatnya, karena yang wajib itu hanya 3, unta, sapi dan kambing. Nah itu kemudian masalah zakat na'am atau zakat binatang ternak. Ada yang tahu sebelum kita ke masalah nakdan atau dhahab wal fiddah. Dari tahu kan masalah binatang ternak. Tapi pokoknya
kalau inya diisi 30 ekong sapi, baik itu kemudian inya gasan tabungan kah, atau gasan apa kah, pokoknya terhitung misalnya dari seikung misalnya bingunan kambing sapi nih, terus bertambah sampai 30. Nah 30 ini dari kapan? Biasanya terhitung dari tanggal 10 tadi lah contohnya, misalnya tanggal 10 Dzulqa'dah bulan ini nih, artinya 10 Dzulqa'dah tahun ini, pas misalnya ini genap diisi sapi 30 ekong. Kemudian berlalu terus selama 1 tahun sampai 10 Dzulqa'dah tahun yang akan datang tetap masih 30 ataupun bertambah, maka tetap wajib mengeluarkan zakat. Kecuali misalnya kurang sehari nih, taruhkan tanggal 10 Dzulqa'dah, kemudian ternyata tanggal 9 Dzulqa'dah tahun yang akan datang mati seikung misalnya, maka kada wajib zakat. Walaupun ibaratnya sudah 1 tahun nih, 30 kan, kurang sehari 1 tahun, meninggal seikung misalnya, maka kemudian kalau wajib mengeluarkan zakat. Tapi kalau misalnya simpanan ini, baik itu kemudian simpanan kah, atau kemudian tabungan kah, apakah, pokoknya kalau ini bisa 30 ekong sapi, berlalu kemudian 1 tahun masih 30 ataupun bertambah, maka tetap wajib mengeluarkan zakat jika itu kemudian binatang ternak yang boleh atau wajib dikeluarkan zakatnya. Artinya ada pengecualian, kecuali kemudian misalnya sapinya tadi ada tapi dipekerjakan, misalnya ini gasan menarik gerobak, misalnya ini kemudian gasan membajak sawah khusus nih, ataupun kemudian ini gasan ini apa segala macam, walaupun istilahnya inya kada mengambil upah dari sapi yang dipekerjakan tadi, selama sapi itu digunakan untuk bekerja, artinya dipakai gasan begawian nih, maka kada wajib zakat. Kalau itu kemudian hanya diternakan aja, artinya diingun aja, baik itu diingun gasan tabungan apa segala macam, artinya kada dipekerjakan, maka kalau itu sudah sampai kepada nisab, kemudian berlalu 1 tahun, maka tetap wajib dikeluarkan zakatnya. Lagi nih teman-teman. Ada? Kalau ada kita lanjut. Ada? Kemudian wanakdan, kita masuk ke bab yang selanjutnya atau zakat yang selanjutnya. Ini dahab wal fiddah, emas dan perak. Maka masalah emas dan perak itu pun kemudian ada nisabnya juga. Jadi kemudian ada nisabnya, kemudian ada harus berlalu satu tahun. Jadi kemudian harus berlalu satu tahun. Yang pertama dikatakan bahwa syurut wujub zakatil fiddah wal dhahab. Adapun kemudian syarat wajibnya kita mengeluarkan zakat dari emas dan perak. Yang pertama, alla yakuna huliyan mubahan. Bahwa kemudian yang pertama, emas dan perak tadi bukan sesuatu yang dipakai untuk sebagai perhiasan. Jadi kayak misalnya kan dipakai gasan bini misalnya, atau kemudian ditukarkan nih gasan bini misalnya, maka yang ditukarkan gasan bini tadi artinya dipakailah pulang lawan bini, bukan kemudian ditukar gasan bini kemudian disimpan. Nah itu beda lagi kisahnya. Kalau kemudian emas tadi ditukar kemudian dipakai diberikan ke wadah bini misalnya kan, dipakai lawan bini, maka itu kada dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau misalnya ditukarkan, diberikan lawan bini misalnya, kemudian lawan bini disimpan ke tabungan, nah itu yang kemudian walaupun istilahnya pemberian dari suami tetapi disimpan untuk tabungan, maka itu pun kemudian jika sampai ke nisabnya maka wajib dikeluarkan zakatnya. Berbeda kemudian misalnya oh ini hiasan juga aja, artinya perhiasan juga, tapi misalnya kemudian yang memakai lakian. Karena kan kemudian di dalam hadis baginda Rasul kemudian melarang laki-laki untuk memakai atau untuk memakai yang dua. Artinya ada dua yang kemudian diharamkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk dipakai laki-laki. Yang pertama sutra, artinya yang bujur-bujur sutra, murni sutra, kada ada campuran, maka itu haram dipakai oleh laki-laki. Begitu juga kemudian emas. Emas itu hukumnya haram jika dipakai oleh seorang laki-laki. Maka walaupun ibaratnya itu perhiasan tapi dipakai oleh seorang laki-laki, maka tetap wajib kemudian dikeluarkan zakatnya kalau sampai kepada nisab. Kalau emang kemudian dipakai lakian,
maka kemudian sampai ke nisabnya tetap wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau bebinian yang memakai, walaupun sampai nisab misalnya, maka kada wajib dikeluarkan zakatnya kalau dipakai. Nah, berbeda kalau yang memakai adalah lakian. Kenapa jar kemudian hikmahnya diharamkan oleh baginda Rasul laki-laki memakai emas? Karena jar kemudian emas itu kalau dipakai oleh manusia itu akan memberikan dampak kepada kesehatan kita. Sehingganya kemudian emas tadi ibaratnya kalau di mana di dalam itu dibahas bahwa akan memberikan dampak mengotori darah. Sehingganya kemudian darah kotor itu terus berada di dalam tubuh manusia sehingganya akan menjadi penyakit. Berbeda kalau perempuan, kenapa bebinian boleh memakai? Karena kan binian itu ada siklusnya, ada masanya, inya datang bulan. Di situ dikeluarkan darah kotor, maka boleh kemudian bebinian memakai emas. Nah, di situ makanya boleh. Makanya karena kan ini setiap bulan datang bulan, kemudian dikeluarkan darah kotor, maka kemudian walaupun ibaratnya memberikan dampak kepada darah, tetapi tetap dikeluarkan setiap bulannya, maka boleh seorang perempuan memakai emas tadi. Berbeda kalau lakian kan kada kalau lakian datang bulan. Jakanya ada mungkin boleh kita memakai emas. Tapi karena kada boleh, kada datang bulan, makanya kada boleh. Jadi yang pertama, emas tadi bukanlah sebuah perhiasan, artinya yang dipakai nih. Itu kalaunya itu perhiasan, artinya dipakai, maka kada wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian sampai kepada nisabnya. Nisabnya emas, jadi beda. Nisab emas dan perak itu beda. Kalau nisab emas atau ukuran kita wajib mengeluarkan zakat di dalam emas itu sekitar 82 gram. Jadi kalau sampai 82 gram, maka kemudian wajib maka wajib kemudian dikeluarkan zakatnya. Nisab dahab atau kemudian kadar ukuran seseorang wajib mengeluarkan zakat emas itu di sini dikatakan 28 gram. Jadi kemudian 24 gram takriban. Di sini dikatakan nisab 28 kali 4 berarti 84 gram takriban, kurang lebih 84 gram. Jadi misalnya ada orang nih berisi 84 gram emas. Kemudian itu menjadi simpanannya atau ditabung misalnya, artinya nabung pakai emas tadi. Berisi sampai 84 gram, maka kemudian berlalu 1 tahun misalnya nih, mulai bulan ini, mulai tanggal 10 Dzulqa'dah bulan ini sampai ke 10 Dzulqa'dah yang akan datang, 84 gram tadi masih utuh, artinya kada berkurang nih. Maka kemudian wajib inya mengeluarkan zakatnya kalau berisi 84 gram. Itu yang emas. Kemudian kalau perak itu nisabnya sekitar 588 gram. Itu lebih sedikit, lebih banyak, tetapi kemudian karena harganya lebih murah ketimbang emas. Kalau emas berapa ini segram emas? 800. Anggap 900. Berarti sekali itu kalau emas. Kalau emas tadi kemudian 900 ya, anggap 900.000 per gramnya. Kalau perak berapa segram harga perak? Harga perak berapa? Harga perak berapa? Selawi 30, anggap 30.000. Artinya kan jauh, lumayan jauh beda. Emas tadi 900, perak sampai cuma 30.000. Makanya kemudian nisab perak itu sampai 580 gram. 588 gram.
Jadi kalau misalnya ada seseorang nih, misalnya diisi emas sampai 84 gram, tapi dipakai misalnya nih 84 gram biasanya emas dipakai di awak sekilo misalnya dipakai, tetapi itu kemudian yang artinya dikatakan bahwa dikatakan di sini wal hulul mahrum, artinya perhiasan yang dilarang di dalam syariat kita, seperti misalnya yang dipakai seorang laki-laki, emas yang dipakai oleh seorang laki-laki itu adalah perhiasan yang haram, wajib kemudian dikeluarkan zakatnya. Begitu juga kemudian walladzi fihi israf, orang yang berlebih-lebihan, artinya lah bebinian nih, di sini kata minal mar'ah, walaupun ibaratnya berlebih-lebihan, kan ada bahanullah sampai ke siku memakai emas, kalau gitu nah kan, sampai misalnya nih berlebih-lebihan misalnya, supaya misalnya kada aja ini perhiasan, artinya mungkin diakal-akali lah supaya kada mengeluarkan zakat nih, ini perhiasan tetapi berlebih-lebihan, maka kemudian tetap wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau itu kita menilai nih, sebenarnya bisa tiap orang yang melihat ini berlebihan, maka yang berlebihan tadi tetap wajib dikeluarkan zakatnya. Itu. Jadi kemudian nisabnya itu kemudian kalau emas 84 gram, kalau perak 588 gram. Kemudian ulama mutaakhirin, kemudian ulama akhir-akhir ini pun kemudian dikatakan bahwa wa kadzalika may yaqumu maqamahu mal'an minal awraqid naqdiyah karyal wad dolar. Jadi kemudian disamakan kedudukannya dengan emas dan perak, seperti kemudian kertas-kertas, ya dikatakan sih kertas-kertas yang berharga. Artinya kayak apa? Kayak duit, karyal ya. Contoh kayaknya real, dolar, rupiah. Artinya kan berharga nih, berharga kalau lah. Maka kemudian seandainya ada seseorang yang kemudian memiliki duit misalnya di dalam tabungan, di rekening misalnya lah, kemudian di dalam rekeningnya tadi ada duit sampai kadar 84 gram. Contoh lah, kita hitung dulu. Berapa tadi? 900 ribu kali 84 75.600.000. Jadi misalnya ada orang diisi duit atau tabungan nih di rekeningnya sekitar duit 76 juta di rekeningnya nih. Berarti kan sudah sampai kepada kadar ukuran nisab emas. Misalnya nih terhitung misalnya dari bulan ini tanggal 10 bulan Dzulqa'dah, tanggal 10 Dzulqa'dah tahun ini sampai kemudian 10 Dzulqa'dah akan datang, duitnya yang 76 juta tadi masih ada utuh. Artinya kada bergerak nih, atau bahkan misalnya bertambah. Maka kemudian yang di dalam tabungannya tadi walaupun kada bentuk emas dan perak, tetapi sudah sampai ke kadar ukuran emas 76 juta, maka kemudian wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi wajib dikeluarkan zakatnya. Atau misalnya tadi harga perak berapa? 30.000 kali 588 17 juta. Ini ujunglah 17 juta nih. Ujunglah harga perak 30.000. Kalau ada nang bisi tabungan sekitar 18 juta aja wajib mengeluarkan zakatnya. Kalau ada nih. Kalau ada yang bisi misalnya nih. Maka seandainya lah kemudian nih ada orang diisi tabungan. Kalau kita kada tahu panglah masih mengira-ngira harga perak lawan emas tadi. Pokoknya ukurannya 588 gram kalau perak. Kemudian kalau emas itu 84 gram. Kalau diuangkan artinya nih dihitung nih duitnya kayak emas tadi sekitar berapa tadi? 76. Kalau misalnya ada orang misi tabungan di dalam rekeningnya 76 juta. Ngalih penghitung. Soalnya di sini setiap yang sampai ke nisabnya inya mengeluarkan rubu'ul usyur atau 1/4 dari harta yang inya miliki. Artinya 2,5%. Yang dikeluarkan itu 2,5% dari harta yang inya miliki. Supaya nyaman kita katakan. Contoh diisi emas misalnya, anggaplah kemudian menghitungnya supaya nyaman 84 gram itu dikeluarkan rubu'ul usyur sekitar 2,5%-nya. Berapa ya?
Anggap duit aja. Anggap duit misalnya 100 juta. Ada orang bisi duit tabungan misalnya, di tabungannya duit 100 juta atau emas lah. Inya diisi emas, kemudian sampai ke kadar ukuran yang kemudian hitungan duitnya sekitar 100 juta. Maka dari 100 juta itu dikeluarkan 2,5%. Artinya kada banyak, kemudian inya harus mengeluarkan 2,5% itu mungkin sekitar dari 100 juta 2.500.000. 2.500.000 jadi dikeluarkan dari 100 juta. Masih banyak ampun kita daripada yang dikeluarkan. Artinya masa kemudian mengeluarkan 2,5 juta nih dari 100 juta koler. Maka kemudian artinya hanya 2,5% dari setiap kita memiliki emas kalau sampai kemudian kepada nisabnya. Jadi kalau emas ataupun perak kita diisi nih sampai kepada nisabnya, itu hanya dikeluarkan 2,5% dari emas atau perak yang kita miliki yang sudah sampai ke ukuran nisab atau kadar ukuran wajib dikeluarkan zakat. Ataupun misalnya diisi duit tabungan nih di rekening kah atau di rumah kah, pokoknya tabungan duit yang kemudian duit itu kan berharga. Maka kemudian kalau sampai kemudian lebih dari berapa 76 juta minimal kan, kalau pasnya itu kan 75.600.000, 75.600.000 aja kemudian kita diisi duit di rekening, berlalu 1 tahun masih segitu juga, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kada perlu menunggu harus diisi emas ataupun perak. Jadi harus dikeluarkan 2,5% dari harta yang kita miliki. Jadi 2,5% kemudian dikeluarkan zakatnya. Itu. Nah, ada yang tahu kan masalah dahab wal fiddah, masalah emas dan perak. Diambil 2,5 juta. Pokoknya sampai kada ke batas nisab. Batas nisab tadi kan 75.600.000. Tahun ini misalnya kan ini bisa duit 100 juta. Berlalu 1 tahun, tahun depan nih dikeluarkan 2.500.000. Sisa 97.500.000. Berlalu lagi 1 tahun, tetap segitu aja tabungannya, diambil lagi 2.500.000. Berarti sisa 95 juta. Terus dikeluarkan sampai kemudian sisa misalnya 75.600.000. Masih ada kalau masih masuk batas nisab, dikeluarkan lagi 2.500.000. Kurang kalau sisa 72.500.000. Sampailah nisab kada sampai, maka kada wajib dikeluarkan zakat. Itu kalau tabungan duit. Itu kalau tabungan duit. Begana aja gitu nah, sekitar 75.600.000 duitnya begana aja, kemudian artinya seitu bang itu nah, apalagi misalnya bertambah, maka kemudian berlalu 1 tahun itu kemudian dikeluarkan zakatnya 2,5% dari harta yang dimiliki. 75.600.000 itu dahab wal fiddah, emas dan perak. Itu wanakden. Kemudian ada yang tanyakan lagi? Kada, kalau persenannya itu tetap 2,5%. Tetap, kada berarti kemudian hartanya banyak kemudian bertambah, kada, tetap 2,5%. 200 juta misalnya bisa duit, tetap 2,5%. Kalau 200 juta berarti berapa? 5 juta. 5 juta. Pokoknya setiap berapa aja kalau sudah sampai ke nisabnya, artinya berapapun harta yang inya miliki, lebih dari misalnya lebih dari nisab, darinya lebih dari 75.600.000, 100 jutanya bisa duit 200, 300, 500, 1 M misalnya. Tetap yang dikeluarkan 2,5%. Kada lebih. Artinya dimintanya cuma 2,5% dari harta yang kita miliki.
kada lebih, kemudian kalau kemudian misalnya tambah harta tambah banyak kemudian bertambah dikeluarkan kada. Artinya untuk zakat itu hanya 2,5% dari harta yang kita miliki. Kalau sedekah itu hukumnya sunnah. Sedekah itu hukumnya sunnah. Berapapun mau dikeluarkan, baik itu kemudian misalnya 50%, 100% dia mau mengeluarkan, kalau itu sedekah itu terserah kita. Kalau sedekah, kalau zakat itu wajibnya hanya 2,5% dari harta yang dimiliki. Berapapun harta yang dimiliki, tetap yang dikeluarkan hanya 2,5%. Ada lagi yang tanyakan? Kalau ini, kalau masjid, rasanya masjid itu termasuk yang kemudian mana waktu muayyan lah. Dikatakan wabita memiliki dha'ifuhu kal mu'akattab. Jadi jangan kemudian bahwa fala zakata fi malihi li dhafi milkihi. Wabil muayyan al masjid fala zakata fi malihi. Masjid itu kada dikeluarkan zakatnya. Begitu jajar kemudian wa mithluhu al mawquf ala wajhil fuqara jihatil fuqara au ribat au qintarah. Jadi jajar kemudian sama kayak orang misalnya kayak pondok pesantren ataupun kemudian istilahnya rumah du'afa kan ada tuh. Maka jar kemudian itu kada dikeluarkan zakatnya. Karena itu kemudian harta artinya kan umum tuh. Itu kada dikeluarkan zakatnya. Baik itu masjid apa segala macam. Itu kada, bahkan bahkan kayak masjid itu tergolong yang kemudian boleh menerima zakat. Itu termasuk dari 8 golongan yang boleh menerima zakat. Kalau kayak masjid apa segala macam itu boleh menerima zakat. Kalau hartanya kada dikeluarkan zakatnya. Itu kayak masjid dan kayak masjid, pondok pesantren segala macam itu kada dikeluarkan zakatnya. Itu harta pribadi yang dikeluarkan dari harta pribadi. Kalau umum kayak masjid itu kada wajib. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau bani itu termasuk yang dikeluarkan ketika panen. Bani itu kada masuk yang masuk simpanan duit kada. Kalau bani itu hasil panen berapa? Nah itu yang kemudian dikeluarkan. Karena dikeluarkan karena ada usyur 10% atau nisful usyur atau 5%. Itu belum lagi, kita hanya di nakdan, dahab wal fiddah. Setelah itu baru muasyarat, baru kita kemudian sampai ke bab muasyarat atau yang kemudian kebanyakan biasanya dikeluarkan 10% atau istilahnya kemudian kayak hubub, artinya yang menjadi makanan pokok. Dahab wal fiddah, emas dan perak ada kalau kita keluarkan sebelum masuk ke bab muasyarat. Ada lagi? Sudah. Kalau kita masuk ke bab muasyarat. Kemudian wal muasyarat. Dikatakan muasyarat artinya dinamakan muasyarat di dalam bab zakat ini karena jar kemudian li'annahu qad yajibu fi al-usyur. Karena kebanyakan orang yang kemudian memiliki harta di dalam bab muasyarat ini biasanya mengeluarkannya 10%. Itu ada dua. Ada yang hubub, ada yang thimar. Kalau hubub itu biasanya hasil panen yang kemudian menjadi makanan pokok. Baik itu kemudian kalau di wadah kita beras. Kalau di negeri Arab misalnya itu ada dua. Ada yang beras, ada yang gandum. Makanya biasanya kalau di Darul Mustafa itu, di pondok Darul Mustafa, pondoknya Habib Umar, kita panitia penerimaan zakat fitrah.
itu biasanya menyediakan dua jenis. Ada yang menyediakan kami menyediakan apa ngarannya gandum, ada juga beras. Artinya terserah milih. Karena di sana emang kemudian kita kalau pagi makannya roti, kalau siang kemudian makannya nasi. Nah kalau malam itu terserah, yang hendak roti ada, yang hendak nasi ada. Nah makanya kemudian ada dua, karena sebagian orang kan di sana masih belum terbiasa dengan nasi, masih terbiasa kemudian makan roti tadi, jadi pakai gandum. Ya, jadi tergantung kemudian yang dikatakan hubub tadi biasanya yang menjadi makanan pokok. Itu kalau hubub. Kemudian ada juga yang dari buah-buahan. Nah buah-buahan ini cuma dua yang dikeluarkan zakatnya, ar-rutab wal inab. Jadi kemudian anggur dan kurma. Selain ini itu kada wajib dikeluarkan. Misalnya nih, kemudian ar-rutab dan inab. Jadi kurma dan anggur. Kalau misalnya bisi tanaman yang lain, misalnya kayak misalnya kasturi kah, sampai ribuan misalnya pohonnya, apakah wajib dikeluarkan? Kada. Kalau itu tanaman. Kalau dijual itu lain lagi kisahnya. Nah, itu jadi ya kalau dari tumbuhan cuma rutab dan thimar. Buah-buahan tadi cuma kurma dan anggur. Selain itu kada wajib dikeluarkan zakatnya. Maka yang dimaksud dengan muasyarah tadi, wa inama tajibu fi idza balagat nisab, sampai kepada nisabnya. Nisabnya di sini pakai kilogram masalahnya. Di sini di kitab ini dijelaskan nisabnya atau kadar ukurannya itu sekitar 825 kilogram. Jadi hampir satu ton lah. Hampir 1 ton lah. Ya kalau saya dulu waktu pengajian sore Selasa itu sudah pernah membahas lawan Pak Mansuri. Jasidin satu biasanya? Satu balik. Ya kalau itu tuh sudah pas ukurannya kalau sampai 100 balik teman-teman lah. 100 balik itu kan wajib oleh Quran zakatnya lah. Ya, rasanya kemudian 100 balik itu sama kemudian kurang lebih sekitar 825 kilogram. Jadi 100 balik itu sudah wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, di sini kemudian ada perbedaan mengeluarkan zakat di masalah kayak kita kan di sini anggap labane. Maka kalaunya kita berisi 100 balik, dilihat kemudian cara inya bahuma. Kalau perairannya, artinya pengairannya nih. Kalau itu kemudian dikatakan kalau pengairannya kemudian biwasitatil amtor wasuyul, artinya kemudian mengandalkan hujan, atau istilahnya wadah kita sini ada sungai. Maka yang wajib dikeluarkan itu sekitar 10%. Kalau kita hanya bergantung kepada sungai atau hujan, itu dikeluarkan 10%. Kalau yang pengairannya menggunakan insugia bimukna, artinya menggunakan alat. Karena misalnya kadada sungai misalnya, atau misalnya kemudian hujan jarang, lalu kita misalnya menukar banyu nih dari orang lain, atau kemudian pakai alat apa segala macam, hasil kita mengairi tadi harus bayar, maka dikeluarkan hanya nisful usyur atau sekitar 5%. Jadi kalau misalnya lah inya panen, kemudian hasilnya 100 balik. Kalau inya hanya mengandalkan sungai atau hujan, maka yang dikeluarkan 10 balik, 100-nya. Kalau inya misalnya kemudian mengairi sawahnya tadi, menukar nih banyunya, maka dikeluarkannya 5%. Jadi 5 balik aja dikeluarkan dari 100 balik. Itu kalau hubub yang jadi makanan pokok. Jadi kalau dilihat cara pengairannya, kalau ini hanya mengandalkan hujan dan sungai atau irigasi lah yang kemudian sudah dikelola nih untuk menyamanakan di sini, ada kan dikelola oleh ibaratnya buanang, ibaratnya buhuman nih, maka dikeluarkan 10%, 1/10-nya aja, 10%-nya aja dikeluarkannya, hasil dikeluarkannya 10%. Jika kemudian masih menukar banyunya nih,
Artinya kemudian karena jauh misalnya dari sungai, atau misalnya kayak di Arab kan kemudian jarang hujan, setahun sekali hujan, itu kan mamun setahun sekali. Karena selama ulun di sana lah berapa tahun ya, kurang lebih hampir 5 tahun lah, itu kayaknya beberapa kali aja hujan. Dan itu pun kada lawas biasanya. Karena kalau lawas bisa hancur rumah orang. Karena di sana rumah dari tanah liat. Kebanyakan, jarang kemudian dari batu. Akhir-akhirin aja sudah, ibaratnya sudah masuk zaman modern, sudah ada batako, ada apa segala semen. Dulu kebanyakan kalau bangunan-bangunan lawas itu biasanya dari tanah liat. Karena semakin kena panas kan semakin keras. Makanya jarang hujan. Itu di Hadramut. Nah, jadi kalau misalnya hanya mengandalkan hujan dan sungai tadi, itu diwajib kemudian 10%. Kalau kemudian inya menukar banyunya apa segala macam, maka wajibnya 5%. Kalau banyunya menukar. Itu kemudian yang masalah makanan pokok tadi. Jadi kalau makanan pokok ketika inya panen, itu kemudian sudah di berapa hasil panennya dihitung, kemudian itu yang dikeluarkan. Itu yang hubub. Kemudian wafit thimar, kalau kemudian di yang buah-buahan tadi, baik itu kurma ataupun anggur, maka jar kemudian keluarkannya ketika bibudu wissalah, artinya ketika inya kemudian melihat, oh ini jar sudah waktunya panen. Artinya kan entah itu warnanya kah, biasanya kan orang yang berkebun tuh biasanya lebih tahu. Atau kemudian oh ini jar sudah waktunya nih. Maka ketika itulah kemudian dihitung artinya berapa, nah di situ kemudian dikeluarkan zakatnya sekian persen dari. Jadi dikeluarkannya kemudian dalam bentuk apa yang ditanam. Nanam beras kemudian dikeluarkan beras. Nanam kemudian gandum misalnya yang dikeluarkan gandum. Nah itu yang kemudian masalah muasyarat, artinya yang kayak makanan pokok tadi. Ada kaitan dengan masalah muasyarat. Kalau misalnya panennya kada beimbay, kan banyak lah biasanya nih, ini borongan ya, borongan. Kada beimbay, panennya kayak apa? Maka jar kemudian idza kanat min jinsin wahid, maka jar kemudian fatudammu zuru ba'duha ila ba'd. Maka jar kemudian dikumpulkan. Jadi apabila kena panennya beratan sudah habis beratan, nah hanya kemudian dihitung. Walaupun ibaratnya ada jarak nih kemudian, asal jar kemudian dengan syarat itu kemudian masih di tahun yang sama. Dan kada boleh kemudian kada boleh lebih, pokoknya kemudian kada boleh lebih dari satu tahun. Artinya kalau masih di dalam tahun yang sama, walaupun ibaratnya waktu panennya berbeda, maka kemudian disatuakan. Jadi misalnya 2 bulan misalnya bedanya, atau sebulan, kan masih di tahun yang sama nih. Maka kemudian dikumpulkan ketika semua sudah tuntung dipanen, hanya kemudian dihitung, hanya dikeluarkan 10% atau 5%. Itu kemudian wal hubub, masalah muasyarat atau kemudian yang menjadi tanaman pokok. Lagi kita ulangan. Ini lagi. Kalau ada kita sudahi. Soalnya ini kemudian di amwalut tijarah ini biasanya pembahasannya panjang. Tentang perdagangan ini biasanya sedikit panjang pembahasannya masalah perdagangan. Ada kaitan orang kan sebelum ditutup?
Pokoknya kalau perdagangan, kalau itu masalah perdagangan kan jual apa aja tuh. Nah itu karena kalau yang masalah jual beli itu dimasuk amwalu tijarah. Artinya bab zakat di masalah perdagangan. Makanya kan kayak apa? Kayak orang yang ibaratnya inguan apa tadi, ayam, itik, apa segala macam yang istilahnya kadang masuk di binatang ternak, tetapi itu kemudian dijual, artinya jual beli nih. Maka karena kemudian zakatnya masuk ke zakat jual beli. Apa aja. Pokoknya kalau sudah jual beli itu kemudian masuk di zakat tijarah. Ada lagi? Udah? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni dosa kita, Allah ampuni dosa kedua orang tua kita, dan Allah ampuni dosa-dosa orang yang telah mendahului kita. Dan mudah-mudahan apa-apa yang kita niatkan, yang kita hajatkan didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita, keluarga kita, jiran kita, Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan seperti sedia kala. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita pada malam hari ini, Allah kumpulkan kalau kita bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Salatu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqan min tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqi wa la maduna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.